ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الكافرين الله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى العظام كيف ننشزها وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون
كلما رزقوا له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرا لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي به من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا فما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيرا لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين
شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيعون أن يمله فليملل وليه بالعدل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان منكم مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسم عند الله وأقاموا للشهادة وأدنى ألا ترتبوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتموها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا تضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم فاتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل
والله يعيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قل أنبئكم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Lanjut untuk acara yang ketiga. Sebelum kita menginjak acara yang ketiga, di sini ada pengumuman-pengumuman yang akan kami sampaikan, yang mana berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru. Dari panitia penerimaan peserta didik baru mengumumkan bahwasannya gelombang kedua ini sudah dibuka pada tanggal 11 Januari kemarin, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan 20 siswa, insya Allah calon siswa baru. Oleh karenanya kami memohon bantuannya dari wali sekalian, partisipasinya untuk ikut menyebarkan brosur yang insya Allah nanti akan dibagikan oleh Ustazah, yang mana nanti kalau ada pertanyaan sampai kapan gelombang 2 itu akan dibuka, insya Allah sampai nanti ada pengumuman lanjut yang akan menutup adanya gelombang 2. Jadi gelombang 2 ini insya Allah tidak terbatas sampai nanti masuk tahun ajaran baru. Dan itu dari panitia penerimaan peserta didik baru. Adapun syarat-syarat pendaftarannya nanti bisa dibaca di brosurnya, yang mana syarat-syarat pendaftarannya diantaranya yang pertama usia minimal 6 tahun, mampu membaca huruf hijaiyah atau iqra, ini opsional nanti, sehat jasmani dan rohani, dalam hal ini tidak memiliki penyakit-penyakit kronis ya. Kalaupun ada penyakit kronis mungkin nanti kita dari pihak lembaga meminta adanya surat pengantar. Lalu fotokopi akta kelahiran. Yang kelima fotokopi KK atau kartu keluarga. Yang keenam fotokopi KTP orang tua. Yang ketujuh pas foto anak sebanyak 4 lembar dengan ukuran 3x4. Lalu mengisi formulir pendaftaran yang sudah kami sediakan di kantor PTK Jaya Nusantara. Yang terakhir adalah membayar biaya pendaftaran. Adapun SPP biaya pendaftaran untuk gelombang 2 yakni sekitar 4.350.000. Insya Allah nanti itu bisa dibayarkan langsung ya, karena untuk gelombang 2 ini one day service. Jadi ketika datang dinyatakan lulus, insya Allah nanti kita beri tenggat untuk menyelesaikan administrasi. Maka itu dari PTK Jaya Nusantara. Lalu kita ada di bawah Yayasan Belir juga ada, kita mulai membuka ya setingkat TK, yang mana dinamakan Rumah Belajar Cahaya Nusantara, yang mana bertempat di KBL atau di depan pabrik Monas. Insya
insya Allah sudah mulai beroperasi dan ini menerima pendaftaran anak didik setingkat PAUD usia antara 2 sampai 6 tahun. Yang mana untuk informasi pendaftarannya adalah syarat-syaratnya diantaranya mengisi formulir pendaftaran, terus membawa fotokopi akte kelahiran, yang ketiga membawa fotokopi kartu keluarga, yang keempat membawa 2 lembar pas foto anak ukuran 3x4. Yang mana gelombang 1 dibuka pada 1 Februari kemarin sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. Adapun biaya pendaftarannya nanti bisa dilihat di brosur. Terus gelombang 2 akan dibuka pada bulan April tanggal 1 sampai dengan 15 Mei 2021. Untuk kontak personnya nanti juga ada di brosur. Nah, bagi yang menginginkan ikut berpartisipasi menyebarkan brosur PAUD ini, nanti brosurnya ada di bagian registrasi nih. Di sana ada nanti brosurnya, monggo yang berkenan ikut membagikan, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terus sebelum menginjak acara yang ketiga, yaitu acara inti, insya Allah kita umumkan kembali bahwasanya kegiatan anak dalam waktu dekat ini adalah nanti obon, yang mana itu di bawah koordinasi bagian pesantren. Insya Allah nanti kita akan mengadakannya di Amanah Farm. Jadi mohon nanti partisipasinya, karena kami menimbang bahwasanya anak-anak ini juga sudah mulai bosan dengan kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar, dan anak sudah mulai jenuh. Akhirnya kita putuskan untuk outbound tetap berjalan sebagaimana rapat kita di POSA kemarin, dengan pertimbangan agar merefresh kejenuhan anak, memecah kejenuhan. Tetap kami nanti insya Allah akan memperketat protokol kesehatan, dan di sana insya Allah langsung ditangani oleh instruktur dari Amanah sendiri, bukan dari kami. Jadi dari timnya mereka. Jadi kita cuma mengantar dari BTG sampai ke tempat outbound. Jadi insya Allah di sana juga mereka sudah paham bagaimana cara melaksanakan outbound tetap dengan protokol yang dijalankan. Insya Allah ini untuk menjawab kegelisahan orang tua, nanti gimana kalau anak saya ikut terus nanti gimana. Nah, ini insya Allah kita Bismillah kita tetap berikhtiar sebesar mungkin, sebanyak mungkin kita berikhtiar, dan kita juga banyak berdoa semoga nanti kegiatannya lancar dan tidak ada suatu apapun. Anak-anak juga kembali dengan sehat, anak-anak kembali dengan riang gembira, dan insya Allah juga nanti menambah materi buat anak tentang kepemimpinan dan keorganisasian. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini nanti insya Allah tanggal 10 Maret ini akan diadakan. Sambil menunggu pembicara, mungkin kami buka pertanyaan-pertanyaan seputar kegiatan yang ada di BTG. Insya Allah kami nanti akan mewakili, dan kalaupun kami belum bisa menjawab sekarang, nanti insya Allah akan kami sampaikan ke pihak terkait dengan apa yang kami catat. Kami buka sesinya dulu untuk panjenengan mungkin saran dan kritik, entah seputar kajian, seputar KBM atau seputar apapun yang menyangkut
strategi dan perkembangannya itu sangat kami hargai. Nanti masukan dan juga kritiknya monggo waktu kami berikan sepenuhnya. Mungkin ada yang mau bertanya mungkin ya, atau memberikan saran tentang kegiatan yang akan kita laksanakan. Mungkin dari ibu-ibu mungkin ada yang mau ditanyakan. Tidak semua sih. Sebenarnya banyak pertanyaan saya yakin, tapi izin mau bertanya atau mungkin bisa di WA ke nomor Humas ya, biar nanti Humas yang akan menyampaikan. Mungkin ada dari ibu-ibu malu ingin mengatakan, kita beralih ke bapak-bapak, mungkin ada saran atau kritik mungkin untuk kami selama pembelajaran Ananda di semester 2 ini, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan bagi wali murid yang masih ganjel nih, masih ada ganjalan-ganjalan yang memang harus diutarakan. Monggo kami sediakan waktu ini sebelum acara inti untuk kita saling sharing nih. Betul mantan? Atau ada? Kita tunggu, ini masih kita sambil menunggu ustadznya ya. Sambil menunggu ustadznya kita buat jangan terlalu formal gitu. Monggo nanti kalau memang ada yang unek-unek atau apapun monggo disampaikan, karena itu sangat membantu kami dalam nanti evaluasi gitu. Dari pihak-pihak terkait nanti insya Allah akan tetap ada evaluasi ketika memang panjenengan itu ada kontribusi dalam ya saran, kritik dan yang lainnya. Ya insya Allah itu tidak kami abaikan ya. Kita akan tetap usahakan itu semua. Termasuk kemarin kami sudah membuatkan angket itu ya, dan sudah panjenengan isi semua, yang isinya alhamdulillah sangat-sangat bagus dan membangun. Kami berterima kasih kepada panjenengan yang sudah memberikan masukan kepada lembaga ini, dan insya Allah kita akan mulai membenahi dari yang kami mampu sedikit demi sedikit. Di sini kami sebagai penyambung lidah mawon. Jadi nanti kalau panjenengan ada sesuatu yang ganjel, karena ini saatnya sudah datang, jadi waktunya mungkin agak kami kurangi. Monggo sebelum nanti kami persilakan ustadznya untuk mengisi, mungkin ada masukan dan kritik mungkin bagi kami secara terbuka, insya Allah kami terima. Oke, monggo. Ustadznya tolong. Speaker. Monggo. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah waktunya. Ini ada sedikit yang ingin kami tanyakan dari brosur yang kami terima. Di situ ada untuk pendaftaran, Ustaz. Ada awal masuk, dan awal masuk dan
yang ingin kami tanya. Atau miknya diganti saja, mungkin masih ada yang lain. Yang ingin kami tanyakan, biasanya kan dalam sebuah pembelajaran ada kegiatan ya Pak. Di sini hanya SPP dan uang awal. Kemudian untuk dana kegiatan itu bagaimana? Apakah sudah ikut dalam SPP itu? Karena tentunya kan akan ada kaitannya dengan akad dengan murid. Mungkin perlu disampaikan di sini atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira atas pertanyaannya. Jadi kami mewakili dari panitia penerimaan peserta didik baru. Kenapa tidak kami cantumkan di sini uang kegiatan? Karena menimbang bahwasannya ini masih masa pandemi. Walaupun umpamanya kita buatkan uang kegiatan, kami takutnya nanti banyak acara yang dibanding seperti semester kemarin. Dari evaluasi tersebut makanya di sini kami tidak tuliskan. Tapi insya Allah ketika nanti di awal semester ketika bosan, insya Allah akan kami umumkan adanya kegiatan apa, dan itu akan kita koordinasikan dengan wali kelas untuk pengumumannya. Jadi mungkin nanti pembayarannya seperti outbound ini sama. Jadi outbound insya Allah tetap berjalan. Karena dari pihak amanah sanggup untuk melaksanakannya dengan protokol kesehatan, dan kami percaya betul dengan pihak amanah PAM. Otomatis kita laksanakan itu, dan biayanya baru kami share setelah kami survei ke tempatnya. Jadi kenapa kegiatannya kok nggak langsung ada di awal gitu ya? Karena kita takutnya di masa pandemi ini masih banyak hal yang perlu kita pertimbangkan ulang untuk kegiatan. Kecuali kegiatan itu berada di lingkup PTG atau tidak keluar. Jadi seumpama mabit atau apapun kita insya Allah berani. Tapi kalau kegiatan itu keluar dan bersinggungan dengan orang lain yang ada di luar, kita akan sangat-sangat mempertimbangkan itu untuk keamanan anak-anak juga. Jadi non sewu ini memang tidak dituliskan, karena insya Allah nanti kalaupun ada kegiatan dan kalaupun kegiatan itu akan kita lakukan, baru kita share ke panjenengan semua lewat wali kelas masing-masing. Yang akan disediakan di sini, misalkan uang makan, kemudian seragam, kemudian kegiatan mungkin betul karena ini lagi pandemi, jadi memang nanti menyusul bagi yang sudah ada di dalam. Tapi kalau brosur ini keluar, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kami jawab. Jadi nanti insya Allah kalaupun untuk uang seragam itu insya Allah sudah include ya, di uang daftar ulang, sudah kami includekan di situ. Kalaupun untuk rinciannya mungkin nanti jenengan langsung mempersilahkan yang bersangkutan untuk langsung datang ke sini. Jadi nanti kita bisa konfirmasi, karena saya sendiri juga bukan bagian bendaharanya, jadi kurang tahu rinciannya sih. Jadi nanti bisa langsung ketemu bendahara PTG untuk mempertanyakan rincian dari uang daftar orang itu apa saja. Dan untuk fasilitas-fasilitas insya Allah ya sama dengan kakak-kakak kelas sebelumnya di sini. Nanti insya Allah ya dapat seragam, dapat istilahnya apa? Perlengkapan-perlengkapan yang memang dibutuhkan untuk berjalannya KPM, seperti apa? Al-Husna dan juga Al-Quran nanti insya Allah juga ikut di situ. Itu setahu kami sih, karena untuk rinciannya kami jujur saja yang tahu bagian bendahara, jadi kami hanya menyambung lidah saja. Nanti insya Allah tetap akan kami ini masukan yang bagus, nanti biar dirinci nggak deh. Iya, insya Allah nanti supaya kedepannya kita ketika membuat brosur juga ada rinciannya nggak deh, maksudnya gitu ya. Insya Allah nanti kami sampaikan
jazakillah atas saran dan masukannya. Ini sangat membangun dikarenakan ini kemarin juga kita istilahnya mengambil total biaya daftar ulang yang tahun kemarin, terus kami kurangi sedikit. Jadi kita sebenarnya ini lebih sedikit dari daftar ulang yang kemarin gitu. Jadi efektif mungkin kita kurangi di beberapa poin. Jadi insya Allah ini lebih ringan di tahun ini untuk pendaftarannya. Dan sekali lagi kami memohon partisipasinya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk ikut menyebarkan ya. Dan kalaupun nanti tadi seperti tadi pertanyaan tentang ini uangnya untuk apa dan lari kemana, insya Allah bisa dijelaskan rincinya nanti oleh bendahara PTI yang selalu ada di kantor ketika jam kerja. Bisa langsung ditanyakan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari bapak-bapak sebelum nanti Ustadznya hadir, karena Ustadznya sudah perjalanan ke sini. Mumpung ada waktu ini kami buka pertanyaan. Ribet? Ada? Mungkin kalau malu untuk ibu-ibu malu untuk menyampaikan, mungkin bisa dibantu oleh temannya yang memang mau menyampaikan mungkin. Monggo. Atau bapak-bapak. Insya Allah kami membuka kritik dan saran itu. Setiap hari kami siap untuk dikritik, setiap hari kami siap untuk diberi masukan dan saran. Oleh karena itu nanti monggo adanya akun humas itu untuk komunikasi panjenengan dengan lembaga. Jadi kalaupun ada nanti keluhan atau apapun tentang lembaga ini, monggo langsung panjenengan japri ke humas. Jadi insya Allah nanti dari humas akan disampaikan ke panjenengan. Disampaikan ke pihak terkait dengan saya rumah. Alhamdulillah ini Ustaz Duna sudah rawuh. Jadi insya Allah untuk acara yang ketiga ini adalah acara inti yang akan diisi oleh pemateri, yakni Ustaz Tri Asmoro, dengan tema memahami konsep prioritas dalam keluarga. Untuk mengikat waktu dan tempat, semoga Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna muttaquna sholihin. Jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dipertemukan Allah di sini untuk mengkaji tema tentang keluarga sakinah, dan yang kita akan bahas adalah memahami konsep prioritas dalam keluarga. Ini menjadi satu pembahasan penting, ya, bagaimana bisa memahami konsep prioritas dalam keluarga. Ada beberapa alasan kenapa pembahasan ini menjadi penting, karena aplikasi dari memahami syariat Islam itu puncaknya adalah pada prioritas. Ya. Ada banyak orang yang mencoba untuk menjalankan syariat Islam, tapi karena tidak mengerti prioritas, malah menimbulkan masalah, termasuk dalam keluarga. Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahkan menyebutkan orang-orang yang mengaplikasikan ibadah kepada Allah dengan afdhalul ibadah, dengan menjalankan konsep prioritas, itu disebut sebagai ahli ta'abudil mutlaq, orang yang beribadah kepada Tuhan mutlak. Jadi orang yang mengerti prioritas itu adalah orang yang disebut sebagai ahli ta'abudil mutlaq, atau orang yang beribadah kepada Allah dengan mutlak, karena kenapa disebut dengan ahli ta'abudil mutlaq? Karena dia menjalankan syariat dengan konsep mana yang memberikan hasil paling maksimal. Jadi kalau ternyata situasinya berbeda, maka pilihannya menjadi berbeda. Misalnya ada orang yang memahami dalil man bana masjidan fid dunya bana baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, berarti dia membangun rumah di surga. Ini dalil bagus ketika kita membutuhkan dana untuk pembangunan masjid di tempat-tempat yang membutuhkan, di daerah pedalaman atau di wilayah-wilayah yang butuh masjid. Tapi menjadi tidak bagus di tempat-tempat yang pembangunan masjid justru memunculkan permusuhan. Kok bisa Ustaz? Bisa. Saya pernah misi pengajian di satu desa. Di satu desa itu masjidnya 26. Anda bisa bayangkan. Terus nanti kalau ada orang nggak cocok dengan seorang takmir, dia keluar nanti cari tanah, kemudian cari orang untuk mendanai pembangunan masjid. Jadi membangun masjid itu justru untuk mewadahi, karena dia tidak mau bersatu dengan yang lain. Dia pengen punya tempat sendiri, yang ngatur-ngatur sendiri. Sebab kalau sama orang lain, dia harus menjadi takmir, ya kalau apa-apa harus rapat. Dan ada orang yang mau fasilitasi itu, hanya berdirilah masjid yang dia inginkan. Itu ternyata malah berbahaya. Belum lagi nanti memilih takmir yang suaranya standar, belum lagi nanti yang ngurusi masjid. Jadi banyak masjid dibangun, tapi ada juga yang tidak terurus akhirnya. Sementara orang ini ketika disuruh bantu segala macam tidak mau, karena dia berpegang pada dalil membangun masjid itu membangun rumah. Persoalannya umat tidak selalu butuh masjid. Umat itu kadang-kadang butuh pesantren seperti ini, kadang-kadang butuh tempat pertemuan, kadang-kadang butuh balai lembaga pendidikan, kadang-kadang butuh rumah tahfidz Quran. Nah kalau kita pengen orang-orang sekitar itu belajar tahfidz Quran, tapi yang punya tanah tetap pengennya masjid, kan jadi aneh gitu loh. Jadi orang yang anti-abdul mutlak itu dia orientasinya pada yang dibutuhkan umat hari ini apa, yang untuk kemajuan Islam ini apa. Jadi dia tidak muqayyad itu terikat dengan kecenderungan pribadi. Saya bangun masjid kok. Oke. Sekali itu baik membangun masjid itu, tapi pada satu situasi kadang-kadang jadi tidak baik. Ya. Kemudian pada satu kesempatan itu banyak pilihan amal yang kita pilih. Banyak pilihan amal yang kita pilih. Misalnya kalau saya di Arafah itu
ada namanya dana untuk membantu proposal yang masuk. Masalahnya dalam 1 bulan proposal bisa masuk di atas 10. Sementara dana yang kita anggarkan itu paling 1 juta 2 juta. Maka kalau nanti itu sangat strategis, kita oke lah 1 juta 2 juta dikasihkan ke 1 proposal. Tapi kalau memang ternyata tidak strategis ya dibagi rata, dapatnya paling 200-300 ribu. Mungkin orang kok perusahaan sebesar Arafah bantunya cuma 1 juta, lalu bantu berapa? 100 juta, bangkrut mau kami gitu ya. Kami punya karyawan, kami punya biaya operasional yang bisa dibagikan ke orang lain itu hanya sekitar angka 2 juta itu. Nah sekarang yang masukkan proposal 10 proposal, kan harus dipilih, milih 1 atau semuanya dipilih tapi sedikit-sedikit. Jadi yang minta itu bukan Anda toh, gitu loh. Lo kok dapetnya cuma 300 ribu, mau berapa? Mau 3 juta, kasihan yang lain yang nanti nggak dapat. Jadi amal soleh itu kadang-kadang banyak dan datangnya bersamaan. Saya kadang-kadang kalau ngasih ilustrasi itu kayak gini, misalnya menjelang Ramadan. Nanti takmir masjid mengumumkan bapak-bapak, ibu-ibu ini karena menjelang Ramadan ada beberapa bangunan dalam masjid yang mau kita rehat. Mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan ibadah Ramadan lebih khusyuk. Ada beberapa kamar mandi yang mau kita tambah karena jamaah nanti bludak. Ada beberapa ruangan yang harus kita cek ulang. Oke, kalau bapak ada yang punya dana ingin bantu pembangunan renovasi masjid kita, silahkan bantu. Siapa yang tidak suka mendapatkan tawaran amal jariah seperti ini? Sudah kecatat 1. Oke, kalau yang mau bantu bisa Senin ya dikumpulkan di bendahara masjid. Begitu sampai di rumah ketemu sama anak perempuannya, Pak, ini menjelang Ramadan ya? Iya, di beberapa masjid sudah ditulis ada spanduk marhaban Ramadan. Kenapa? Berarti aku nanti minta baju baru buat lebaran ya? Ya baju buat lebaran. Ayah biasanya kalau nggak ngatur uang, kadang-kadang menjelang lebaran nggak punya uang. Jadi kalau ayah punya uang, disimpan ya buat beli aku, bukan baju aku lebaran. Anak perempuannya cuma 1, wajahnya mirip dia. Gimana coba rasanya dimintai orang yang wajahnya mirip itu? Habis itu kemudian istrinya ngomong, ya ini sudah mau Ramadan, kenapa? Kan kita sudah 2 tahun nggak pulang kampung, masa tahun ini juga tetap nggak pulang lagi? Apa mau masuk gengnya Bang Taufik kita lebaran nggak pulang-pulang? Jadi kalau punya uang disimpan, nanti kalau bisa kita nyewa mobil ya nyewa mobil, paling nggak ya naik kendaraan umum, tapi uangnya disiapkan sekarang ya. Ya paling nggak nengok keluarga lah, sudah 2 tahun nggak pulang, ini tahun ketiga loh ya. Dan itu anaknya yang laki-laki pulang dari pesantren. Ayah aku sudah pulang loh. Sudah pulang, namun kok pesantrennya rencananya pas Ramadan mau libur total ya, sehingga ini sudah selesai semua, terusnya aku pulang. Bagus lah, ya tapi kasihannya di pesantren itu ada teman-temanku yang orang luar Jawa tapi nggak bisa pulang. Harga tiket pesawat mahal, tambah surat lagi, mahal. Jadi mereka di pesantrennya. Kasihan, karena itu aku berpikir sama teman-teman gimana buat teman-teman yang di pesantren nggak bisa pulang itu bisa betah. Makanya selama Ramadan 1 hari nanti kita datangkan ustaz 1 untuk memberikan tausiah. Terus nanti kalau pas Lebaran mereka di pesantren ya nanti kasih uang amplop 1 orang 100 ribu sama sarung sama baju koko ya. Bagus itu kan? Iya ya, tapi kami butuh donatur. Ayah bantu ya. Ini yang sudah bawa proposalnya. Oke, habis itu ada tetangga sebelah janda datang berkunjung. Bapak, dulu suami saya sebelum meninggal pernah cerita kalau teman baiknya adalah bapak. Mancing bareng, olahraga bareng, pengajian bareng. Dulu pesen kalau ada apa-apa suruh kesini dulu Pak. Kan malu kalau cerita-cerita ke orang butuh. Nah saya butuh dana untuk bayar SPP anak saya Pak. Kalau nggak dibayar kami nggak bisa ikut ujian. Saya bilang, bantu bangun masjid bagus nggak? Bagus. Berikan anak baju baru lebaran bagus nggak? Bagus. Ya, memenuhi keinginan istri untuk itu bagus nggak? Bagus. Jadi donasi, memberi donasi pada kegiatan pondok untuk nanti ngasih
bantuan kepada anak-anak pesantren yang tidak bisa pulang itu bagus nggak? Bagus. Ngasih bantuan sama jaga sebelah rumah agar anaknya bisa ikut ujian bagus nggak? Bagus. Nggak bagus apa? Dompet Anda yang nggak bagus. Jadi orang itu merasa kalau dia punya tawaran kebaikan seolah-olah kebaikan hanya versi dia. Jadi ada misalnya Anda ngasih proposal ditolak, ada kayak sakit hati padahal kebaikan itu bukan yang Anda bawa. Nah kita sebagai pemilik uang harus berpikir kira-kira di antara tawaran ini yang paling bagus yang mana ya? Itu namanya skala prioritas. Kalau Anda jadi sultan ya judulnya seperti yang sekarang bilang, sultan mah bebas gitu loh. Mau berapa puluh juta? Ya udah, uang Anda satu sak bukok gede kasih semua. Nah kalau uangnya cuma 200.000, sementara semua panitia kebaikan nggak beli fotokopian gitu loh. Berarti kan harus asli. Uang Anda anggarannya cuma 200.000, ini mau dibantukan mana? Kalau Anda punya 20 juta, gampang kasih aja 2 juta semua. Persoalannya kan banyak di antara kita nggak punya uang. Jadi biasakan kalau Anda nanti punya proposal ditolak, ya udah apalah gitu loh, jangan sakit hati gitu kan. Saya kalau ada orang proposal tak tolak kok dia, biasanya dia teman saya kan bukan kamu toh, semuanya juga minta bantuan. Terus sekarang kalau saya sendiri juga punya pengen bantuan gimana coba? Kan saya sendiri juga punya rencana ini bangun pesantren di Tawangmangu. Ini sudah mulai pembangunan. Kan juga butuh donatur. Kemarin bahkan terakhir itu dari Batam. Bapak mau bantu amal soleh kami membantu orang-orang pedalaman. Enggak, saya bilang begitu. Kenapa? Dia nggak ngerti kalau saya punya anggaran, punya rencana sendiri. Jadi amal soleh itu kadang-kadang datangnya banyak. Sementara kemampuan kita terbatas. Nah pada waktu kemampuan kita terbatas itulah kemudian kita memilih di antara amal yang ada itu mana yang paling baik. Nah Islam mengajarkan kita skala prioritas itu. Kemudian kesolehan itu bisa menimbulkan masalah. Kesolehan itu bisa menimbulkan masalah. Jadi kalau nggak ngerti prioritas, itu orang bisa bermasalah ketika dia melakukan kesolehan. Seperti tadi bangun masjid itu soleh. Tapi di kampung yang tadi sudah 26 masjid itu jadi masalah. Takmirnya nanti siapa? Muadzinnya nanti siapa? Yang bersih-bersih nanti siapa? Jangan-jangan yang jadi takmir malah orang sakit hati dari masjid sebelah keluar akhirnya bondong-bondong masuk ke masjid itu. Yang bantu masjid nggak ngerti itu. Itu kesolehan menimbulkan masalah. Di level keluarga, kesolehan juga bisa menimbulkan masalah. Abu Darda itu pernah istrinya sampai satu level itu mutabadalah, penampilannya tidak enak dilihat. Begitu Salman masuk bertamu, kalau lihat istrinya Abu Darda dalam keadaan kusut itu langsung bertanya, mungkin kamu ada masalah apa? Kok kusut begini? Perempuan kusut itu perempuan bermasalah apa enggak? Coba tanya guru bahasa Arab. Mir'ah dan Allah itu kan tulisannya sama. Cuma ketika dibaca fathah jadi mar'ah artinya perempuan, dibaca mir'ah artinya cermin. Dan bahasa Arab dengan akar kata yang sama itu mesti punya kaitan makna. Jadi mir'ah dan cermin itu berkaitan. Jadi perempuan itu adalah makhluk yang menjaga penampilan diri. Seolah-olah dia kalau mau keluar rumah itu selalu bercermin. Anda kan ahwat kalau ketemu temannya sesama ahwat kemudian jadikan ahwatnya itu jadi cermin. Begitu ketemu sama ahwat langsung berdokumen enggak. Jadi dia menganggap temannya kan jadi cermin akhirnya itu. Jadi perempuan itu kalau mau keluar rumah mesti menjaga penampilan. Jadi kalau perempuan kusut berarti perempuan bermasalah, enggak? Makanya begitu melihat Ummu Darda ini mutabadalah kusut penampilannya langsung ditembak sama-sama. Masya Allah. Kamu ada masalah apa? Ini ada rahasia kecil. Rahasia kecilnya apa? Ummu Darda ini dulu pernah dilamar Salman, gitu. Jadi Salman nggak tahu perempuan ini cantik begini, gitu. Terus kemudian tapi dia ternyata memilih menikah dengan Abu Darda. Ya, jadi tahu gitu ya. Nah begitu ditanya, kenapa kamu sampai bermenang khusus seperti ini? Jawabannya adalah, aku ke Abu Darda, laisalah hajatan itu. Saudara Abu Darda itu sudah tidak membutuhkan dunia. Sebaik-baik bersahaja perempuan solehah, jadi dia sudah nggak butuh aku. Kalau siang dia puasa, kalau malam dia sholat tahajud. Puasanya puasa Wisol, Senin puasa, Rabu puasa, Selasa puasa, Kamis puasa, Jumat puasa, Sabtu puasa, Ahad puasa, Senin puasa lagi.
Waktu itu belum ada larangan puasa risol. Sedangkan malamnya setelah sholat tahajud istirahat sebentar langsung setelah sholat isya istirahat sebentar langsung tahajud. Itu tak berjalan dalam waktu yang beberapa saat itu istrinya menderita ternyata. Itu bukan ditinggal judi, ditinggal mabuk, ditinggal mancing, ditinggal apa ya, selingkuh, tidak. Ditinggal sholat sama puasa ternyata menderita. Kenapa? Itu nggak prioritas. Bukan berarti tidak boleh sholat dan puasa, tapi kebanyakan harus ada waktu juga buat keluarga. Gitu loh. Ada bapak-bapak yang pulang malam karena ada acara. Begitu sampai di rumah, dia berpikir pengen mendapatkan pelayanan di atas tempat tidur, tapi karena sudah kecapean, dia berpikir besok saja habis sholat subuh. Kan juga nggak ada aturannya, atau yang namanya hubungan suami istri harus malam itu kan nggak ada aturannya kan. Pada subuh boleh, duha boleh, pada duhur boleh, pada asar boleh, silakan. Yang penting aman dan terkendali kan gitu. Nah begitu habis sholat subuh, ya dia baca doa sebentar, pikir sebentar, kemudian naik ke ranjang. Dia memberi kode sama istrinya bahwa dia butuh dilayani. Tadi malam nggak sempat. Si istri nggak paham itu. Jadi setelah sholat subuh, istrinya zikirnya panjang, selesai zikir panjang, baca Quran 1 juz. Betul. Ini bukan keburukan, tapi ini nggak prioritas. Suamimu butuh dilayani, tahu nggak? Layani dulu, nanti suamimu berangkat kerja. Duha sampai duhur kamu bisa baca Quran sama zikir, duhur sampai ngasar kamu bisa baca doa sampai ini zikir, baca asar sampai maghrib bisa. Kenapa harus ada baca sholat subuh juga? Wong suami ada. Suami ngambil cuti hari Senin, istri milih untuk puasa Senin. Gimana coba suami pengen bersantai-santai ngobrol makan bareng, istrinya puasa, nafasnya bau. Gimana coba? Hari itu milih tidak puasa harusnya gitu loh. Jadi soleh itu kadang-kadang bukan masalah, kalau nanti prioritas. Jadi satu jengkel ketemu orang merasa benar bahwa dalil ini orang prioritas gitu. Bahwa dalil dia. Tapi menurut saya nggak begini mas yang harusnya kamu lakukan sekarang. Berdasarkan ilmu saya bukan ini yang harus kamu pilih. Kalau kamu mau memilih ini menggunakan dalil, berarti kamu memaksakan dalil. Kenapa? Situasinya tidak prioritas. Nah saya banyak ketemu dengan kasus-kasus begitu. Berarti rumah tangga itu nanti akan bermasalah kalau tidak ada konsep prioritas. Karena apa? Beda situasi, beda kebutuhan. Misalnya Rasul berkata kepada Ibunda Aisyah, ya Aisyah, inilah alam tidak putih Amirah dia tidak putih alaihi berkah. Aisyah, aku tahu loh, kamu sedang marah kepada aku atau sedang ridho kepada aku. Marahnya di sini marah karena cemburu, bukan marah karena berani sama suami, bukan. Marah karena cemburu dan ridho. Aku tahu kamu sedang ridho atau kamu sedang marah. Secara tidak langsung, Nabi mengajarkan kepada kita bahwa menghadapi istri yang sedang ridho dengan istri yang sedang marah itu nanti caranya berbeda. Jadi kalau nanti bapak pulang ke rumah terus mengucapkan assalamualaikum, istrinya jawab waalaikumsalam, oh ini sudah pulang, itu kalimat ridho, monggo. Tapi kalau anda pulang assalamualaikum, waalaikumsalam, sambil nggak nengok, cemberut, berarti nanti caranya beda. Nah ada laki-laki itu nggak ngerti prioritas. Begitu sampai di rumah, istrinya sedang repot ngurusi anak. Lihat di atas meja nggak ada teh hangat. Mbok yo gawe teh sendiri kenapa sih? Ambil air panas di dispenser, ambil teh celur cuma dicelupkan 5 kali juga sudah jadi. Kasih gula 1 sendok diaduk, terus diminum selesai. Tapi ada lagi yang nanti prioritas. Begitu masuk rumah nggak ada teh. Padahal istrinya juga sedang sibuk ngurusi anaknya yang lewat. Langsung ngomong, tahu suami pulang nggak dibikinkan teh. Oh lu akbar ya, aku sedang ngurus anakmu, bukan anak panti asuhan. Lihat wajahmu mirip dengan dia. Nek kamu caranya begini kok aku jadi punya anak, jadi double, kamu jadi baraknya kalau gini caranya. Nggak gini loh caranya jadi rumah tangga. Tapi ada yang gitu loh, ustaz kondol loh, main-main. Jadi orang berarti prioritas itu bahaya. Tidak semua kesolehan itu tepat waktu. Maka
Ahlu tabligh mutlak sebutannya. Kenapa? Karena soleh itu bisa berbahaya. Dan saya konsultan keluarga, saya banyak bertemu orang-orang yang merasa benar karena membawa dalil. Tapi saya tunjukkan enggak gini cara menerapkan dalil ini. Kenapa? Enggak prioritas. Sudah mulai nangkap ya kenapa harus menganut konsep prioritas. Nah itu puncak pemahaman syariat itu menjalankannya secara konsep prioritas. Kapan harus jihad? Ada materinya jihad terus dibahas. Seolah-olah besok pagi mau berangkat ke medan jihad. Begitu mendengar kabar, ini ada pengumuman, ada pengajian, saya kira semua temanya keluarga. Alah, bahas keluarga. Remeh gitu loh. Padahal yang mau ujian itu sama istrinya bertengkar terus, anaknya pacaran, nggak pakai kerudung. Mas kamu nggak punya ilmu tentang berkeluarga, akhirnya keluargamu berantakan. Boleh ngomong ke pacaran, ngomong tentang jihad, tapi ada waktunya dan ada saatnya. Nggak kayak gini sepanjang waktu ngomong tentang jihad, tapi aplikasinya nol, istrinya aja nggak berkerudung, anaknya aja pacaran ngomong tentang jihad. Ini banyak orang-orang seperti ini. Jangan-jangan Anda termasuk di antaranya, gitu. Jadi itu maksud benar nih jadi salah setelah ditunjukkan. Kenapa? Hasil mengikuti syariat itu kebaikan. Ada orang mengaku mengikuti syariat tapi hasilnya malah berantakan. Oke. Sekarang kita masuk. Prioritas terjadi karena amal itu berbeda. Berbeda nilainya dan berbeda hasilnya. Amal itu tidak sama. Kalau saya bahasanya begini, tidak baik, agak baik, baik, ya, kemudian lebih baik, baik sekali, paling baik. Ya, jadi tidak baik, kurang baik, baik, lebih baik, baik sekali, paling baik. Itu 6 poin yang semuanya menggunakan kata baik dan tidak sama nilainya. Jadi kalau Anda mendapatkan kesempatan hanya satu, kemudian Anda memilih, maka pilihlah yang paling baik. Selesai. Karena prioritas itu berarti apa? Meninggalkan yang baik untuk yang lebih baik. Baik saja menjadi tidak cukup ketika ada yang lebih baik. Ketika ada yang lebih baik, maka baik saja menjadi tidak cukup. Ketika ada yang paling baik, maka yang lebih baik menjadi tidak cukup. Dan amal-amal dalam Islam itu satu berbeda. Baik nilainya maupun hasilnya. Nanti kalau ada jalan gantung, nanti hasilnya akan berbeda. Jadi nanti kalau Anda jadi orang kaya raya, Anda ingin membangun 1000 masjid di Indonesia, monggo. Tapi pilih, bukan cuma proposal pembangunan masjid Anda iakan, tetapi masjid di tempat-tempat yang memang masyarakatnya membutuhkan. Bukan masjid yang ke-27 di satu desa yang sudah punya 26 masjid gitu. Kalau Anda tidak mengerti itu, Anda akan dimanfaatkan oleh orang yang mengajukan proposal-proposal. Kadang-kadang membangun masjid untuk kepentingan pribadi dia dan kelompoknya, bukan untuk kebutuhan Islam secara umum. Oke, kita belajar dari ayat ini, surat At-Taubah ayat yang ke-19. Aja'atum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fisabilillah la yastawuna indallahi wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ini ada 2 kelompok manusia. Kelompok yang pertama isinya orang-orang yang memberi minum jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram. Perbuatan-perbuatan yang mulia di zaman dulu, zaman jahiliyah. Setahun sekali bangsa Arab memakmurkan Masjidil Haram dengan menunaikan haji. Kemudian penduduk Mekah nanti akan menyediakan minuman bagi jamaah yang datang. Bagaimana mengelola agar jamaah haji yang datang itu minumnya tercukupi, itu sampai dulu ada namanya Darusikoya, kementerian yang khusus mengurusi penyediaan air bagi jamaah haji yang datang. Jadi sekarang ada satu kelompok manusia, isinya adalah orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram dan memberi minum jamaah haji. Kelompok yang kedua berisi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad fisabilillah. Apakah kalian akan jadikan itu sama? Begitu kan?
Apakah kamu akan jadikan sama orang-orang yang memberikan minum jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram dengan orang yang beriman kepada Allah hari akhir dan berjihad fisabilillah? La yastawuna indallah. Tidak sama yo. La yastawuna. Wallahu la yahdil qaumal dzalimin. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi menyamakan dua yang berbeda itu tidak sama. Menyamakan dua yang berbeda itu zalim, ora perlu dipadake. Banyak sekali orang-orang itu tidak mau berpikir, malas berpikir, malas menerapkan konsep prioritas. Akhirnya kok kalau bahasa kita itu hantam promo, semua dianggap sama. Kamu besok akhir tahun ya, anakmu lahir, iya. Undang ustaz siapa? Terserah, yang penting ada ustaznya. Beda yo, ada ustaz yang kalau ceramah membuat anda menangis, ada ustaz yang membuat anda ceramah membuat anda tertidur, ada ustaz yang ceramah membuat anda tertawa, kok dianggap sama. Yang penting ustaznya, gua malas mikir. Baru nikah, caranya siapa? Aku jangan mumet kok, si Sri, Rini, apa Dewi. Gua malas mikir, nggak mungkin. 3 orang ini sama persis, nggak mungkin, mesti ada bedanya. Lebih solehah yang mana mesti ada. Variabelnya ini mesti ada. Nek dibutuh wong lanang sing bales sapa, nek salat tahajud adzan tangis sing tangis sapa, yang menjaga diri dari pergaulan dan lawan jenis siapa itu bisa dilacak kok. Terus ngomong aku mumeti ayu kabeh boleh. Mau ora ngerti prestasi mumetan asline gitu. Enggak sama, amal itu enggak sama. Kalau kamu menyamakan kamu dolim, maka karena dolim hidup nanti berat. Kenapa? Orang bingung milih yang mananya bingung. Nah, ini amal yang berbeda ya, memberi minum jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram dengan beriman kepada Allah dan berjihad. Sekarang amal yang sama saja, beda cara, beda waktu, beda tempat. Itu ternyata beda hasilnya. Maka hidup ini aslinya adalah akumulasi dari pilihan-pilihan terbaik yang kita lakukan. Jadi kalau Anda mengenal konsep prioritas, hidup Anda akan bernilai tinggi karena yang Anda pilih adalah yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Yang Anda kumpulkan dalam jalan itu adalah yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Contoh begini. Begitu adzan subuh terdengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ sudah ada pilihan yang berbeda, bangun atau tidak bangun. Anda milih bangun, oke, bangun. Sholat atau tidak sholat? Sholat, oke. Di rumah atau di masjid? Di masjid. Kemudian makmum bersama imam atau makmum masbuk? Bersama imam, sejak takbiratul ihram. Anda milih shaf pertama atau shaf ketiga? Shaf pertama. Anda sholatnya bersama anak atau sendiri? Jadi kalau pagi hari sholat subuh Anda bangun pergi ke masjid, shaf pertama takbiratul ihram sama anak, Anda mumtaz dapat nilai perfect 10. Karena ada yang ke masjid tapi sendiri, anaknya masih tidur di rumah, minus. Datang ke masjid tapi masbuk, minus juga. Sholat tapi cuma di rumah, minus juga. Apalagi nggak bangun, nggak sholat, apalagi. Jadi adzan subuh saja sudah menyediakan pilihan untuk Anda pilih. Terus Anda tiba-tiba bodoh terus ngomong, saya penting tak sholat, bodoh banget. Kan ada orang seperti itu. Gue tanya masjid kalau ngomong subuh, sebenarnya cek sholat. Membandingkan kalau orang sing luwih bodoh. Aku lagi sebenarnya cek sholat. Gitu. Terus nanti sing sholatnya di rumah itu lah, sholat ya sholat, kan kok nyamuk mah. Nah, daripada sing sholat. Jadi banyak di antara kita kalau ketika tidak mengenal konsep prioritas, kita membandingkan dengan orang yang lebih rendah. Sing ra sholat diparani, kowe ra sholat kalau misalnya ora sholat. Aku ra sholat kok, ning aku lak baik karo tetangga daripada sholat ning karo tanggane malah ora rukun. Ya pasti baik. Kan sholat mau baik karena bandingannya dengan yang sama tetangganya enggak rukun. Sama tetangganya enggak rukun kita datangi, kowe ra sholat kan. Karena kalau tetanggamu kurang rukun, pulang buatan rukun, nak bermuni-muni, dan kau mau pelai ya. Jadi dia bandingkan sama yang tidak rukun, dia ngepelai. Gue sih ngepelai di parani. Gue kalau tahu gue ngepelai toh, pulang berngepelai, mereka mateni. Bandingkan seluruh yang mana gitu. Sing mateni di parani. Kau mateni toh gue toh, begini lah utuhan, ini kau dimutilasi, gitu loh. Jadi nek di Indonesia itu Anda pengen jadi orang baik gampang, cari pembanding lebih jelek. Tapi kalau Anda mau membandingkan diri Anda dengan diri Anda sendiri, tidak dengan orang lain. Kalau saya bisa melakukan amal 27 derajat, masa saya sendiri sih?
Jadi sama-sama sholat, tapi kalau caranya berbeda, yang satu dilakukan dengan cara sholat berjamaah, yang satu sholat sendiri. Ternyata Rasul mengatakan sholatul jamaah kita tuluan sholat tapi bisa timbang senadaru. Sholat berjamaah di masjid dan sholat sendiri itu lebih baik 27 derajat. Ini sama-sama Anda punya suami tetangga ke masjid, suami Anda di rumah, subuh tadi. Anggap saja kualitas mereka sama, yang di masjid ada 27, suaminya di rumah dapat 1. Nanti duhur begitu lagi, yang di masjid 27 tambah 27 sudah 54, maka suami Anda 1 tambah 1 cuma 2. Nanti asar, tetangga ke masjid lagi, ya 54 tambah 27, gitu. Sementara suami Anda di rumah lagi tambah 1. Jadi baru sampai asar saja tetangga Anda sudah 27 sudah 71, sementara suami Anda cuma dapat 3. Jadi nanti kalau itu berlangsung selama 50 tahun hidup mereka, meskipun sama-sama sholat, nilainya beda banget. Yang ini kumpulkan 27, turun 25, 24. Suami Anda 1 turun jadi setengah, gitu loh. Karena nggak khusyuk. Jadi Islam itu ngajari kita kalau memang mampu memilih yang paling baik, kenapa harus puas dengan yang tidak baik atau kurang baik atau baik saja maksudnya. Ini sama-sama sholatnya, caranya cuma berbeda. Yang satu dikerjakan dengan cara berjamaah, yang satu dengan cara sendiri saja menghasilkan nilai yang berbeda. Kalau tadi surat atau tadi kan jelas amalnya saja beda, jangan kamu samakan. Sementara dalil yang ini mengatakan amalnya sama, tapi caranya melakukan berbeda saja, nilainya berbeda. Ada bapak-bapak berangkat ke masjid pengajian, bagus ya, bagus, tapi itu menimbulkan masalah. Istrinya lapor ke saya, suami saya loh Ustaz, pengajian tiap hari, mau pengajian cuma 2 atau 3 kali kok seminggu, maksudnya tiap hari. Sedikit punya sedikit, ternyata nih Pak Mahir, ini oke kumbahan, oke isyahan. Tapi dia makanya masjid dalam menghindari kalau mengirangi isyahan gimana. Yang masjid mojo kalau ngantuk-ngantuk turun, nenek-nenek double. Tekan mah takon di sini pengajian kok raiso ngerangke kalau bojomu. Lah ngopo kok pengajian raiso bimbing hasil pengajian kepada keluargamu. Lalu pengajian menghindari tugas nyuci kok. Nah, jadi beda loh. Orang lain muji, oh bapak lho pendak masjid pengajian, pendak mahri pengajian. Allah Akbar pengajian pagi terus karo bojone ora. Pengajian ping pindho wae yang ngomong-ngomong mbah-mbah bojone nyuci wong ora di mesin cuci enggak ya. Jadi perbuatan maksiat itu bisa memicu masalah kalau tidak ngerti prioritas. Mau contoh lebih banyak, masa pengajiannya saya contoh dong, gitu kan? Tapi saya punya contoh banyak. Mau Anda 2 jam tak cerita, saya sudah bertemu ribuan orang yang konsultasi. Sekarang beda tempat. Coba nun sewu. Ustaz Vidya misalnya umroh. Misalnya mudah-mudahan terjadi ya, amin ya. Mudah-mudahan saatnya habis itu masa istrinya, keluarganya, ada teman-temannya gitu loh. Coba kalau misalnya ada orang umroh, kemudian dia sholat di Masjid Nabawi atau dia sholat di Masjid Haram, yakin kualitas sholatnya mirip. Nek nang kene kuliah kafir tekan kono ya kafir ra mungkin dadi surat Al-Baqarah ra mungkin. Nek jadi pulau wakat tekan kono ra mungkin dadi surat An-Nisa ra mungkin. Jadi Anda kalau umroh, kemudian sholat di Masjidil Haram sama, insya Allah kualitas sholat Anda kalau bahasa orang sekarang 11-12 mirip. Tapi nilainya berbeda. Perhatikan hadis Nabi, sholatun fil masjid hada afdalu min alfi sholatin fi masjidihi. Sekali sholat di masjidku ini lebih baik 1000 kali daripada sholat di tempat lain. Jadi Anda sama-sama sholat, sama-sama rakaat pertama aku ya kafirun, rakaat kedua wakat gitu loh. Tapi di masjid sini dengan di masjid Nabawi itu perkaliannya 1000 kali. Untuk amal yang sama, hanya bergeser tempat itu Anda mendapatkan pahala 1000 kali lebih banyak. Anda geser ke Mekah, lebih luar biasa lagi. Rasul mengatakan wasolatun di Masjidil Haram, dan 1 kali sholat di Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholat dan di Masjidil, lebih baik daripada 100.000 dibandingkan sholat berkat yang lain.
mengasumsikan bahwa yang sholat orangnya sama gitu. Ya, Ustaz Vidya sholat di sini, umroh, sholat di Masjid Haram, kemudian di Masjid Nabawi. Yakin sholatnya kualitasnya mirip, surat-surat yang dibaca mirip atau bahkan mengulang-ulang. Tapi Rasul mengatakan sholat sekali di masjidku ini, di Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 kali sholat di tempat lain. Sekali sholat di Haram lebih baik daripada 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Jadi beda cara, sama-sama sholat dengan dikerjakan berjamaah dan sering menghasilkan pahala selisih 26 derajat. Dikerjakan dengan tempat yang berbeda menghasilkan 1000 kali lebih baik atau 100.000 lebih baik. Dikerjakan dengan di waktu yang berbeda, sehingga berbeda. Anda sholat, qadarullah itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka Allah mengatakan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik nilai-nilai ibadah di dalamnya 1000 bulan dibandingkan dengan ibadah di tempat lain. Jadi kalau 1 tahun itu 12 bulan, berarti 1000 dibagi 12, 83 tahun. Jadi kalau Anda bisa, kalau bahasa kita tuh ngadang-ngadang amal soleh, pas Anda melakukan amal soleh itu, misalnya sholat tadi, pas berbarengan dengan Lailatul Qadar, Anda sudah seolah-olah sholat lebih baik daripada sholat sepanjang 83 tahun. Ya. Oke, sekarang kita masuk. Pernah pada zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu ada seorang kepala pasar namanya Asyifa, perempuan. Ya, jadi pada zaman kekhalifahan bin Khattab itu kepala pasarnya seorang perempuan namanya Asyifa. Nah pada suatu hari Umar bin Khattab itu setelah selesai dari sholat di masjid, sholat subuh, dia berangkat ke pasar. Di pertengahan jalan antara masjid ke pasar itu dia melewati rumahnya Asyifa ini. Umar bin Khattab kemudian menyapa dan dia ingat tadi waktu sholat subuh, ya Sulaiman bin Abi Hazmah itu tidak ikut sholat subuh. Anaknya Asyifa ini namanya Sulaiman. Tapi nggak kelihatan di masjid waktu sholat subuh. Maka begitu ketemu sama ibunya Asyifa, Umar bin Khattab bertanya, anakmu tadi kemana? Kok nggak kelihatan sholat subuh? Kalau Anda sholat di satu masjid yang sama berulang-ulang kali sampai jadi zaman tetap, nanti kan lama-lama apal, toh? Apal yang maksud saya apal itu nanti Anda akan apal siapa saja yang biasa sholat di situ. Jadi akhirnya jadi tahu siapa yang hari ini tidak ke masjid itu akan tahu. Coba misalnya pengajian ini kita rutinkan, misalnya sebulan sekali. Nanti lama-lama kan saya hafal wajah-wajah yang biasa ikut ngaji ini. Nanti suatu saat itu saya tanya, loh bapak itu mau kelihatan dulu. Maka kepada Asyifa, Umar bin Khattab bertanya, anakmu kemana? Tadi waktu sholat subuh nggak kelihatan. Kemudian Asyifa mengatakan, malam tadi anakku itu melakukan sholat tahajud banyak banget, saking banyak sampai kecapean. Nah pas sholat subuh datang, dia tidak bisa ke masjid sholat berjamaah tanpa merasa bersalah, karena merasa nggak sholat subuh, cuma 2 rakaat, tadi malam tahajudnya itu bisa beratus-ratus rakaat. Kemudian menimbulkan perasaan nggak apa-apa, aku tadi malam tidak ikut sholat subuh paginya karena tadi malam kebanyakan tahajud. Secara logika masuk Pak Eko, Pak Dwi orang masuk, Pak Tri ngalah kayak gitu. Nah Pak Eko masuk. Kenapa? Karena begitu diceritakan kepada Umar bin Khattab, anak saya tidak sholat subuh di masjid karena kecapean. Dia tadi malam menghabiskan malamnya dengan tahajud. Apa kata Umar bin Khattab? Li'ana syahada sholat subuh bil jama'ati ahabbu ilayya min an aku malaikatan. Menghabiskan sholat subuh berjamaah lebih baik bagiku, lebih aku sukai daripada mengerjakan sholat tahajud sepanjang malam. Apa? Mau sholat tahajud sepanjang malam, kalau dihitung rakaat bisa ratusan rakaat, tetap tidak akan merubah status dia tetap sholat sunnah.
sholat subuh meskipun cuma 2 rakaat, dia tetap sholat fardu. Jadi kalau Anda sholat tahajud, tantangannya adalah jangan ngantuk dan jangan nanti lalai dari sholat subuh. Karena kalau Anda sampai meremehkan sholat subuh dengan perasaan, toh saya sudah sholat tahajud malam banyak, Anda termasuk kategori talbisul iblis. Itu di kitab Tafsir dibahas bagaimana iblis menggoda perilaku manusia, salah satunya adalah godaan kepada orang yang ahli ibadah. Jadi mengerjakan ibadah yang tidak prioritas tapi merasa sudah puas, itu termasuk talbisul iblis. Ibnu Qayyim menjelaskan godaan iblis itu nanti misalnya 1 ngajak orang musyrik, 2 ngajak orang kafir, 3 ngajak orang melakukan dosa besar, 4 mengajarkan dosa kecil, kemudian amal-amal mubah, yang terakhir apa? Ngajak masuk mengerjakan amal mahdul, amal yang tidak prioritas. Jadi aku lebih suka menghadiri sholat tahajud, menghadiri sholat subuh meskipun cuma 2 rakaat daripada seharian sholat tahajud, semalam sholat tahajud. Kenapa? Ya tetap lebih baik sholat subuh bersama ini. Oke, sekarang pertanyaannya begini. Kalau kita sudah memahami betapa pentingnya melakukan menjalankan syariat itu dengan prioritas dalam konteks keluarga, maka apa yang dimaksud dengan skala prioritas itu sekarang? Saya tampilkan dulu Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Aqu wa Fadluh mengatakan la yambaghi li'aqilin ayyuhidhu aqlahu nadhari fi kulli syai' kamala la yambaghi ayadriba sayfahu kulla syai'. Yadriba bi sayfihi kulla syai'. Tidak pantas bagi orang yang berakal untuk menghadapkan akalnya pada semua masalah. Sebagaimana tidak pantas kalau Anda punya pedang menebaskannya kepada semua hal. Enggak, pedangku ini pedang yang mahal. Maka aku akan memakainya hanya untuk musuh yang layak, bukan lewat di tempat tetangga terus kemudian pedang dipakai untuk mamprasi tanaman. Enggak pantas, Mas. Itu nanti buat menggal kepalanya orang kafir di medan perang. Enggak pantas. Jadi enggak pantas juga dalam hidup ini kita mengurusi semua hal, karena enggak akan mampu. Urusi yang prioritas-prioritas saja. Nah, sampai Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, sahabat Amr bin Al-As mengatakan, laisal aqilu man ya'riful khairu minasyarr walakin walladhi ya'riful khairu syarrayni. Orang yang berakal itu bukan yang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, tapi yang mengetahui mana yang lebih baik dari 2 hal yang buruk. Jadi buruk dan buruk yang lain itu kadang-kadang ternyata nilainya juga tidak sama. Ini buruk itu lebih buruk. Anda ada orang mabuk, kemudian Anda tegur, Mas, itu mabuk, kamu nggak boleh mabuk. Kamu mabuk akhir ya, maaf. Mabuk itu dosa besar. Kita di desa Anda ada satu pohon yang dikeramatkan setiap malam Jumat orang bawa kemenyan ke situ kemudian melakukan tirakat di situ. Itu musyrik. Jadi kalau Anda mau pakai prioritas yang diberantas yang syirik dulu, jangan yang dosa besar. Kenapa? Nilainya lebih berbahaya syirik daripada dosa besar. Nah, Anda ikut laskar, datang ke tempat orang-orang yang mabuk, kemudian marah-marah, sementara yang nyembah pohon itu tidak urusi, Anda nggak prioritas. Syirik dan kafir itu beda nilai. Kafir dan dosa besar itu bisa nilai. Dosa besar dan dosa kecil itu beda nilai. Sunnah dan wajib itu beda nilai. Kalau mau diurut-urutkan, kalau mau mengerjakan, kerjakan yang wajib. Yang wajib-wajib dulu, jangan yang sunnah diurusi, yang wajib malah lupa. Jadi tidak bisa kita menjalani hidup berumah tangga itu baik versi sendiri itu nggak bisa, karena ada aturannya. Bapak-bapak pernah jengkel nggak kalau misalnya istrinya minta dibelikan handphone, tapi ketika jenengan telepon malah nggak diangkat, tapi kita Anda pulang dia AB-anan sama temennya sampai malam. Jadi handphone untuk suami atau untuk teman itu?
Jadi kalau ibu-ibu itu punya handphone, pastikan ketika dihubungi suami langsung diangkat, ketika DPS suami langsung dijawab. Ada bapak-bapak yang ngeluh kepada saya gitu loh, istri saya minta dibelikan handphone, tapi setiap saya hubungi nggak diangkat. Tapi dia saya di rumah dia asik dengan handphonenya gitu loh. Ini jadi sih diurusi konconya apa bojone itu nggak prioritas. Sama ada bapak-bapak pulang ke rumah, si istri juga sudah mengajak ngobrol. Malah pindahnya teras, buka handphone, malah balas chattingan koncone. Saya minta wis nunggu, pakai baju merah jambu, gak dianggap gitu. Padahal milihnya patu baru koncone gitu loh. Itu merah jambu ini kenopen mbak, ketono banget ini orang kok ya, bojoku sering sing nom-nom. Kok nek lampunya dimatikan yang sorot, nek kegelap malah dimatikan malah tambah gelap. Direwangi lho, golek baju daleman warna merah jambu lho Pak. Pas mulai lagi gagal karo sing lanang. Ora tuh ora ngoten niku. Ora, berarti kan ada perasaan nek ora ati. Ya lumrah nek carane ngono. Jadi gitu cara menjalani hidup itu menajamkan pola pikir dan menajamkan perasaan itu dengan mengenal prioritas itu karena nanti beda situasi, beda kebutuhannya. Jadi orang berakal itu bukan membedakan baik dan buruk, itu norma itu standar. Tapi ini baik dan baik, saya harus melakukan satu, mana yang lebih baik ya? Ini buruk dan buruk, kemudian saya harus terpaksa melakukan satu, mana yang lebih ringan dosanya? Coba kadang-kadang Anda dijebak pada situasi membandingkan buruk dengan lebih buruk. Pilihannya rana sing apik. Ning paksa kudu milih. Anda diberitahu bapak sakit keras di luar kota. Tanggal 28 lagi tanggal tua banget. Anda nggak bisa. Nanti kalau terjadi apa-apa, bapak meninggal saya pas nggak di sampingnya, saya nggak bisa memaafkan kesalahan saya. Oke, saya langsung berangkat. Nah karena situasinya mendadak, Anda kemudian tidak bawa mobil pribadi karena mahal, tolnya mahal, bensinnya mahal, kan naik bis aja sendiri. Anda naik bis kan. Pilihannya adalah ngadep memiliki sepanjang 3 jam perjalanan. Saya pernah waktu itu dakwah di daerah Cirebon, pulang ke Solo malam Senin, bisnya full. Itu saya ngadep Pak di tengah-tengah bis gini sepanjang Cirebon Solo dan tidak lewat tol. Hiburannya itu nggak ada, karena kalau capek berdiri duduk itu lihat pantat orang penuh waktu itu. Jadi serba susah. Nah bapak yang saya ceritakan itu pilihannya dua, satu berdiri ya sepanjang 3 jam perjalanan sampai sana, nanti bisa jadi dia yang menyusul bapaknya sakit, atau duduk. Tapi duduk tempat duduknya cuma satu yang kosong, sampingnya Cina pakai celana pendek, kulitnya putih. Anda duduk di situ, terus pikirannya kemana-mana, atau Anda tetap berdiri. Itu kan elek kabeh tuh. Anda telepon istri, aku ngadep apa liya sampingku Cina pahane putih mulus. Itu pilihan hidup itu kadang-kadang tidak ada baiknya. Kepala desa, pilihannya loro, sing siji ra tau salat, sing siji preman. Coba piye? Sering tuh begitu itu. Anda milih bukan memilih yang baik, tapi memilih yang lebih jelek, lebih ringan keburukannya. Iku ra salat iki karo masjid saya luru-luru. Nek preman kan malah tau negatif wong masjid. Berarti nek aku harus milih sing iki, ora salat ning karo wong masjid luru-luru. Kan begitu cara berpikirnya. Lah nek pakai hati kan aku lebih menjelekit tadi rain tuh berarti tak pilih itu. Nah itu namanya milih pakai perasaan gitu, itu nggak pakai prioritas. Nah kemudian saya menemukan konsep prioritas ini di dalam kitab Madarij Salikin Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan begini, al-amalu ala mardhati rabbi fi kulli waqtin bima huwa muqtada dzalika wa wajibati. Amal prioritas itu adalah al-amalu ala mardhati rabbi, beramal untuk mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah tujuannya bukan menuruti hawa nafsu. Istri jengkel sama suami. Nek nuruti hawa nafsu, meremutlah ketika suami pulang. Meremut, orang masak, mlebu kamar, dikunci. Nek nuruti hawa nafsu. Nek cari ridho Allah, saya yakin Allah tidak akan ridho dengan perbuatan seperti itu. Jadi tetap buka pintu, tetap senyum, meskipun judulnya
bibirku tersenyum, hatiku menangis. Nah, tapi pahalanya di situ. Kalau Anda mencari doa Allah, Anda melatih diri bagaimana ketika cegat sama suami tetap melayani suami. Nek jangan hawa nafsu, langsung ramasa, langsung pergi ke tempat orang tua, langsung mlebu kamar. Benok salah nanya kayak aku, gitu loh. Ya jawabannya kok boleh nafsu. Nafsumu puas hari itu, tapi yakin itu dapat dari Allah? Yakin. Nek kowe yakin, Madonna memang angel kandhane. Jebule yakin, nggak mungkin Allah meridho istri yang seperti itu. Sama. Bapak-bapak juga kadang-kadang jengkel sama istri. Kalau Anda datang ke rumah, ganti baju, pindah ke pos kamlin, ngobrol karo koncone ning karambol nanti jam 12 bengi, ditakoni kok ndek bojo ora mulih. Apa nak saling ngandelke? Pinurut hawa nafsu. Mukiti ya angel kandhanan ya. Ya tetap pulang ke rumah lah, biar tidak menemukan masalah. Ya apa temen, mulane apa itu ganjarane swarga, nek enten ganjarane apa? Le mineral ngono. Oh bener. Jadi banyak orang itu nggak prioritas, hanya apa? Menjalin hubungan rumah tangga itu manut karepean nafsune. Ada loh istri itu sampai dua minggu itu nggak ngomong sama suaminya lapor ke saya. Ya Allah Ustaz, saya tuh pulang ke rumah. Istri saya tuh kalau saya ajak ngomong nggak mau, diam dia. Ketika saya pandang untuk ngajak ngomong, dia pergi berpindah menghindar. Jadinya diajak, saya tanya kenapa aku seperti itu? Oh, salah ya, suami saya bikin kayak jengkel. Nanti kalau saya marah, saya ngomong malah nggak enak. Ya udah, saya memang nggak enak. Ya senek pun mau kemarin lebih sabar terus. Yakin ramalan lebih sabar yang banyak loh orang-orang yang dalam dari rumah tangga itu nuruti, melampiaskan kekecewaan dalam bentuk hawa nafsu, bukan mencari ridho Allah. Dan itu orang sedang ikut pengajian hari ini. Yakin dan banyak. Aku mengerti konsep prioritas. Jadi prioritas itu apa? Mencari ridho Allah, bukan mencari Allah. Nek nggak ada ridho Allah nggak prioritas, karena kalau nggak ridho Allah itu habaan mantura, debu yang berterbangan. Amal yang tidak diridho Allah, hatta Anda mati cari di medan perang, hatta Anda pembaca Al-Quran, hatta Anda orang dermawan, itu 3 orang pertama kali masuk neraka loh. Anda ingatkan ceritanya, siapa yang masuk neraka pertama kali? Bukan wajah kriminal, wajah orang soleh. Masyarakat sudah mengakui dia mujahid, masyarakat sudah mengatakan dia qari'ul Quran, masyarakat sudah mengatakan dia dermawan. Tapi itu orang pertama masuk neraka apa? Gagap, kamu dusta. Karena kamu ikut perang hanya akan disebut pahlawan dan pemberani. Kamu memperdekan Al-Quran agar kamu dianggap orang yang bacaannya bagus, mengajarkan agama dianggap orang pintar, dan kamu menyumbang dermawan agar disebut sebagai dermawan. Tapi tidak dalam rangka mencari ridho Allah. Itu 3 orang yang pertama kali masuk neraka, berwajah soleh, diakui masyarakat. Gimana coba? Kita cuma menuruti nafsu laki anyel karo bojo. Coba di sini yang kalau jengkel sama suami langsung nggak senyum, coba. Kita make up ya. Coba bapak-bapak nih pas jengkel sama itu mulai baru nanti kelambi dok, baru mancing kalau tahun coba Islam berangkat dari itu. Nah, Anda memang betul-betul memperbaiki rumah tangga, cari ridho Allah di situ. Melakukan perbuatan untuk memperbaiki rumah tangga, bukan menuruti nafsu. Maka tadi saya bilang, Ibnu Qayyim menyebutkan aku ta'budil kita. Karena apa yang dia lakukan bukan yang sesuai perasaan. Aku laki hanya aku ramen itu kan. Ini nanti bawa kebaikan atau tidak. Kalau ini bawa kebaikan meskipun saya berjalan akan saya jalan. Jadi satu, al-amalu ala mardati rabbi, melakukan amal dalam rangka mencari ridho Allah. Fi kulli waqtin, di setiap situasi. Tadi adzan subuh terdengar, bangun atau tidak bangun. Itu waktu itu harus memilih. Begitu bangun pilihannya berikutnya, sholat atau tidak sholat. Begitu sholat di rumah atau di masjid. Itu setiap waktu selalu ada yang prioritas. Jadi prioritas keluarga itu bukan tanggal merah kalau liburan, bukan. Setiap waktu. Ini suaminya dari rumah nggak ada. Berarti prioritasnya apa? Handphone bisa lagi. Jadi takoni. Tapi tidak kebetan apa arti panas banyu untuk mandi panas atau apa? Butuh apa? Jangan ada suami dan tidak ada suami, Anda tetap main handphone. Nanti kalau suami nggak ada, wes kok main handphone nanti bawa banting-banting terserah. Tapi ketika suami ada, istri ada, berarti poinnya sekarang kepada pasangan. Mau ada di situ, ada anak-anak, berarti poinnya ke anak-anak. Nanti ketika anak-anak nggak ada, dolanan handphone di bawah dolanan apa-apa. Tapi ketika anak ada, jangan itu yang kamu pegang. Nggak prioritas. Jadi banyak orang itu nggak bisa menempatkan diri dan menempatkan amal karena tidak paham konsep seperti ini.
Bima wa muqtada dzalikal waqti wa batifatihi, dengan melakukan amal yang sesuai dengan tuntutan waktu dan tugas pada saat itu. Berarti beda waktu, beda tugas, beda prioritas. Ibu-ibu di sini janda sekarang mau jualan soto daging sapi. Tapi jenengan kalau mau beli daging sapi harus nanya sama babunya di pasar. Ini daging sapinya dari mana? Dari pemotongan hewan yang memakai sayap Islam atau sekedar daging dari sapi yang disembelih? Karena ada sapi gelonggongan, ada sapi yang bangkai karena sebelum disembelih sudah mati. Anda nggak bisa, bukan lepas Pak, karena pulang berulang contoh sapi nggak jual kemudian daging sapi dan pasar, nggak bisa begitu. Kalau Anda tidak bisa memastikan daging sapi yang Anda pakai buat jualan soto itu halal, nggak usah jualan soto, karena Anda berdosa. Itu bukan cuma cari uang. Tapi kalau Anda memastikan daging sapi yang Anda beli di pasar, saya perlu cek, tinggal di Pak Haji, pendak, boleh siji, yakin, maka Anda bukan cuma cari uang jualan soto, tapi Anda dapat pahala karena menyediakan makanan yang halal. Itu prioritas bagi dia. Dan jangan nggak perlu, yang tidak jualan nggak perlu. Bagi dia prioritas. Itu namanya tuntutan tugas. Tugasnya adalah penjual soto. Maka dia pastikan daging yang dia pakai harus halal. Anda sekarang jualan roti. Anda jualan roti. Kalau Anda nanti beli bahan-bahan di toko roti, Anda harus pastikan coklatnya ada tulisan halal, susunya ada tulisan halal, menteganya ada halal. Karena ada coklat yang tidak halal, ada susu tidak halal. Bahkan sekedar penyemir kuas itu ada yang dari bulu babi, ada yang dari bulu sapi. Nggak bisa Anda menyemirkan kuning telur ke atas roti, beli itu kuasnya asal. Pokoknya cukup kuas itu nggak bisa. Anda pastikan kuas yang dipakai bukan kuas kulit bulu babi. Nek Anda tidak mau begitu, jangan jualan. Kenapa? Anda berdosa kalau yang Anda masak itu tidak halal. Jadi tuntutan tugas menuntut pekerjaan yang berbeda. Ya, melakukan amal dalam rangka mencari ridho Allah di setiap kesempatan yang ada dengan melakukan amal yang menjadi tuntutan waktu dan tugas pada saat itu. Maka beda tuntutan. Anda sekarang dituntut menjadi istri atau menjadi anak atau menjadi ibu. Oh, tuntutannya menjadi istri. Jadi istri yang baik, di rumah sama suami. Suami berangkat ke kantor, di rumah sama anak. Jadi ibu yang baik. Anak-anak berangkat sekolah, ibu atau mertua datang, Anda jadi anak yang baik gitu loh. Jadi banyak orang itu dalam rumah tangganya kacau karena dia tidak bisa menempatkan diri pada situasi-situasi berbeda. Wayanya kantor malah ya main game. Wayanya omah kudune ngomong karo bojo, malah buka laptop gawean kantor. Ngono kan jadi aneh kan ngono. Wayahe rapat RT malah turu. Wayang yang jobo malah rasanya hasil rapat RT kan itu. Jadi piye to mau mumet wayang ini gitu. Sementara kalau Anda mengerti prioritas gampang, karena hati Anda akan rela. Ini perbuatan baik saya tinggalkan karena saya memilih yang lebih baik. Bahkan ketika Anda meninggalkan yang baik saja Anda rela kalau mengerti prioritas. Kenapa? Saya sadar kok. Maaf yang menamuri rumah Quran. Bukan saya menyepelekan, tapi rumah Quran itu sudah banyak. Jadi saya maaf tidak bisa bantu proposal kamu meskipun teman, sebab ini ada kampung di pedalaman, terus ada teman juga di sana mau bantu masjid. Jadi uang saya bantukan ke sana. Maaf ya nggak bisa bantu kamu. Jadi prioritasnya hanya bisa menolak kebaikan karena fokus pada kebaikan yang bilang jangan KPHP patut dibantu, nggak begitu. Kecuali Anda sultan mah bebas begitu, oke. Oke. Sudah 1 jam kan? Soalnya nanti jam 10 itu saya menta'arufkan seorang akhwat dari Surabaya dengan seorang ikhwan dari Pati. Ketemu di media sosial, merasa cocok. Ini wong tuane nolak, urung ketemu kok wis cocok dari mana rumusnya. Akhirnya kemarin orang tuanya dari Surabaya datang menemui saya. Udah Bu, nanti tak bantu. Kasihan juga loh Bu kalau yang dari Pati ke Surabaya ternyata jenengan tolak. Jauh-jauh ke sana ternyata jenengan tolak. Maka nanti saya taruhkan di sini. Saya pastikan dia laki-laki yang baik.
Kalau nanti laki-laki yang saya rekomendasikan untuk tetap ke Surabaya melamar untuk Anda terima. Tapi nek karena tidak cocok untuk putrinya itu, ya saya katakan sudah sampai di sini aja. Karena setelah taruh ternyata berbeda dengan waktu kenalan di media sosial, ya sudah, tak usah lanjut. Akhirnya kemarin sudah terserah kita. Jadi prioritas bagi saya sekarang apa? Mengakhiri sebelum tentu dulu. Saya biasa begitu. Ustaz mumpung ketemu, ya mumpung ketemu kan urusannya bukan dengan Anda aja. Anda aja kan mumpung ketemu, asli tidak merencanakan ketemu malah. Menurut saya ini termasuk keterampilan yang wajib dimiliki dan diajarkan. Satu, keterampilan menyusun prioritas. Kedua, keterampilan memanajemen waktu. Dalam pengalaman hidup saya, ketika dua ini kita kuasai, itu jadi mudah. Manajemen waktu memungkinkan kita memasukkan banyak aktivitas dalam satu hari, karena itu 24 jam. Manajemen prioritas membuat kita menjadi efektif dan efisien hidup, karena apa? Hanya amal-amal terbaik yang kita pilih dan kita lakukan. Yang lain udah, itu cuma buang-buang umur. Itu cuma buang waktu, nggak usah dikerjakan yang kayak gitu. Dan sayangnya yang kayak gini banyak yang tidak paham. Maka saya memohon, kalau memungkinkan, ajari anak-anak kita dua keterampilan ini. Keterampilan manajemen waktu dan keterampilan menyusun prioritas. Insya Allah itu akan membuat hidup kita jauh lebih baik. Ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain kita membahas lagi tema-tema keluarga, karena semakin kita kaji ternyata semakin kelihatan kita nggak tahunya. Gitu. Dan kita tidak jangan sampai terjebak kepada orang-orang yang biasa menggunakan dalil tapi ternyata penempatannya tidak tepat. Itu bagi orang tua malah diketahui. Dalilnya orang menerima. Nek pas dalilnya kayak gitu benar, tapi coba kamu lihat dari sudut pandang ini, itu nggak benar. Ada dalil lain selain dari yang kamu bawa itu. Begitu sih. Oke, masih ada sekitar 10 menit sampai jam 10. Kalau mungkin nanti ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, saya silakan. Barang satu atau dua pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Malah tambah bingung dan nanti prioritas. Jadi baik salah kabeh selama ini. Enggak, prioritas itu mau mencerahkan. Mau mengambil itu mencerahkan. Saya mempelajari konsep prioritas itu sudah hampir 20 tahun yang lalu. Saya sampai datang ke Libya, nyari sama Ustadz Imtihan ke perpustakaannya, nyari buku-buku yang membahas masalah prioritas. Ternyata tidak pernah. Tapi kalau memahami ini, insya Allah baik dan lebih baik itu tidak sama. Lebih baik dan baik sekali itu tidak sama. Baik sekali dan paling baik itu tidak sama. Begitu saja. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Ada? Oke, enggak ada. Saya berharap mudah-mudahan ilmu seperti ini bermanfaat bagi kita semua. Bisa membantu kita untuk menata hidup yang lebih baik, insyaallah. Saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah atas atensinya. Mudah-mudahan semua menjadi daripada kita sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ta'ala terus ini materi yang sangat bagus ya. Jadi kita diharapkan dari pengisian tadi kita kedepannya paham skala-skala prioritas dalam kehidupan kita, terutama dalam keluarga. Alhamdulillah sudah terlampaui acara inti kita yang materi tentang prioritas dalam keluarga, yang insya Allah kayaknya ini butuh lanjutannya. Jadi masih banyak yang belum tersampaikan kayaknya, tentu. Bukan begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kayaknya cocok deh kalau jadi rutin kan aja. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat Ustaz, bagi kami, terutama kami sebagai pasangan suami istri dan juga orang tua. Insya Allah akan banyak membantu kami dalam perbaikan dalam membina sebuah rumah tangga. Oke, untuk meningkat waktu karena Ustaz juga sudah ada kegiatan nanti setelah ini, mari bersama-sama
kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kunturipun akan semoga selamat sampai tujuan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang sudah materi yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk para panitia untuk dapat berkumpul segera di masjid sekarang juga karena waktu juga terbatas. Kami harapkan untuk semua panitia berkumpul di masjid ada waktu sekarang juga. Dan jazakumullah atas partisipasinya dari para wali murid yang sudah dapat hadir dan ikut meramaikan acara yang kami selenggarakan di pagi hari ini. Monggo asatidzah dan panitia